Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan zikir dan juga doa bersama terlebih dahulu sebelum nanti masuk pada sharingnya. Dimohon untuk mic tetap dijaga agar tidak nyala. Nanti kawan-kawan boleh membuka mic setelah di sharing ya. Kita mulai dulu. Ustadz, boleh minta tolong dijadikan host, CO host. Bentar ya. Kita pindahin dulu. Ya, mari kita awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan istighfar 3 kali dan juga tahlil 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق
يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita selesaikan zikir dan juga
doa kita pada malam hari ini ya, mengawali sharing. Dan kawan-kawan, ketika saya merasakan gelisah, merasa tidak tenang, merasa tidak enak di badan ataupun di pikiran, maka saya selalu mendawamkan bacaan ini ya. Saya mendawamkan bacaan ini ya, dimulai dari Al-Fatihah, kemudian masuk pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, ditambah dengan surah Ali Imran ayat 26 27, kemudian ditambah dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan juga surah An-Nas ya. Ini insya Allah setidaknya akan membuat hati kita jauh lebih tenang, membuat hati kita jauh lebih nyaman ya, ketika ada sesuatu hal yang tidak nyaman, membuat kita tidak enak gitu ya. Silahkan teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan juga bisa mengamalkan ya, insya Allah apa yang dirasa tidak enak atau mungkin bahkan sakit fisik sekalipun, saya juga kadang seperti itu ya. Jadi misalnya kondisi badan kita tidak enak, saya menyiapkan air putih hangat ya. Air putih hangat bila perlu dicampur dengan madu ya atau propolis, maka insya Allah ini akan membuat badan kita jauh lebih sehat lagi. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu hal lagi, satu amalan yang teman-teman bisa lakukan di setiap pagi hari. Ba'da subuh, di pagi sebelum matahari terbit, teman-teman boleh lakukan ini ya. Jadi teman-teman boleh lakukan ini. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya ada satu zikir yang zikir ini ringan diucapkan, ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amalnya. Ya. Jadi ringan di lisan tapi berat pada timbangan amalnya. Itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ringan di lisan tetapi berat timbangan amalnya. Jadi ketika kita bisa merutinkan ini, insya Allah akan memperberat timbangan amalan kita, insya Allah kelak di hari akhirat. Nah, bagaimana cara mengamalkannya agar ini bisa menjadi, selain pemberat timbangan kita di akhirat, juga bisa menjadi pembuka pintu rezeki atau aliran rezeki kita yang sedang seret, nah bisa dibuka dengan ini, yaitu amalkan setiap pagi pada subuh sebelum matahari terbit, dibaca 100 kali, tetapi ditambah dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca setiap pagi pada subuh sebelum matahari terbit, yaitu sebanyak 100 kali. Insya Allah selain timbangan amalan kita berat kelak di akhirat, ini juga bisa menjadi pembuka daripada pintu rezeki kita. Ya, silahkan mulai besok bisa diamalkan kawan-kawan, insya Allah ya. Rutinkan, jangan sampai putus. Minimal 7 hari tidak boleh putus ya. Silahkan, nanti kita akan mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan, masih ada sekian menit ke depan. Silahkan yang mau cerita, mau sharing ya. Kalau curhat nanti aja. Curhatnya bisa lewat WA saja secara pribadi. Yang kami harapkan sharingnya saja ya. Sharing, berbagi kebaikan, sharing, berbagi informasi, sharing, berbagi pengalaman ya. Silakan, boleh raise hand ya. Boleh raise hand. Ada Pak Ahmad
Al-Hafif Juliansyah. Ini dari Palembang ya kalau salah ya. Pak. Ya, betul, dari Palembang, Ustaz. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Ya, baik. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Udin, dan kawan-kawan, semoga semuanya dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Sedikit sharing terkait dengan challenge Manhaj Quran. Dan sebenarnya kita kan sudah ikut challenge yang kedua. Yang saya rasakan didapatkan adalah ketenangan jiwa. Jadi walaupun kita ada permasalahan, sebenarnya dihadapi dengan ketenangan, dengan adanya sholat, kemudian dengan adanya checklist itu, kalau kita ikutin semua, mulai dari awal sampai akhir, itu insya Allah sebenarnya yang saya rasakan jiwanya tenang. Nah, di dalam ketenangan itu sebenarnya akan banyak manfaat-manfaatnya atau faedah-faedahnya. Yang saya rasakan sekarang ini adalah alhamdulillah berangsur masalah-masalah yang kita dapatkan itu diberikan Allah jalannya, Ustaz. Jadi memang rezeki itu yang sudah Ustaz bilang, ada rezeki yang sudah ditetapkan dan mungkin ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, mungkin seperti itu pengalaman saya, Ustadz, karena kan sudah dijamin juga kalau kita bertakwa, kita akan diberikan rezekinya dengan jalan Allah sendiri. Nah, mungkin itu kalau saya jadi sebenarnya banyak beribadah, berikhtiarnya itu kita serahkan beribadah, kita mintakan kepada Allah, kita berikhtiar, nanti sebenarnya nanti akan datang wasilah-wasilah Allah itu. Mungkin itu Ustadz untuk sharingnya. Terima kasih untuk bantuannya selama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar. Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul ya. Jadi Allah itu kalau ngasih jawaban, ngasih solusi, itu memang tidak pakai logika dia. Kalau kita pakai logika nggak akan jalan, maka jangan pernah pikirkan kehendaknya Allah itu dengan logika. Saya nganggur Ustadz, dari mana Allah kasih rezeki buat saya? Enggak pakai logika seperti itu. Nyatanya yang nganggur juga Allah berikan solusi, Allah berikan makan kok ya. Apalagi teman-teman yang masih bekerja, teman-teman yang masih punya usaha dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Al-Hafif Juliansyah ya, dari Palembang, Masya Allah ya. Lanjut yang lain. Siapa lagi nih yang resen ya? Yuk, bisa resen. Alhamdulillah malam hari ini ada Pak Agus Subihan, ada Pak Anto ya dari Mojokerto, ada Pak Anur juga, ada Bu Arbiah, ada Bu Astini, Bu Ati, Bu Atikoh, ada Bu Caswati ya, ada Bu Cut Linela, ada Bu Desi Astuti, Desi Asusanti ya, maaf. Ya, silakan yuk yang mau sharing malam hari ini masih ada waktu ya. Boleh raise hand, angkat tangan. Ya. Apapun boleh yang mau di-sharingkan boleh ya. Tentang keluarga, tentang pekerjaan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atih ya. Silakan Bu Atih. Maaf off kamera boleh ya? Boleh saja. Silakan. Baik, Assalamualaikum buat semua. Salam. Alhamdulillah setelah ikut kelas challenge ini ada suatu banyak kejutan-kejutan. Meskipun sebenarnya ada beberapa checklist yang sempat bolong-bolong karena memang
ada kegiatan di luar akhirnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, dicek di situ ya Pak ya. Ya, ya. Keajaibannya, alhamdulillah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saya itu dapat kemudahan untuk ibadah umroh Pak. Baik, baik. Ini kapan ini umrohnya nih Mbak Tini? Saya umroh pertama itu kayaknya beli buku Manut Quran itu belum semua saya baca, saya dapat. Lalu insya Allah 1 Februari saya dapat lagi. Masya Allah, ya. Mohon bimbingannya terus, barangkali biar saya bisa istiqomah. Amin, insya Allah ya. Baik, siap. Oke, terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Atih ya, Masya Allah berikan kejutan ya. Jadi saya menyebutnya adalah kejutan kawan-kawan. Kenapa saya jarang pakai nama keajaiban ya? Saya sebutkan dengan kejutan karena Allah itu memberikan balasan itu dengan kejutan. Nah, kejutan itu ada yang kita rasakan itu menjadi senang gitu ya. Hati kita itu menjadi senang. Tapi ada juga yang kejutannya membuat kita itu jadi sedih. Tetapi apapun itu namanya, membuat kita senang ataupun membuat kita sedih, itu selalu ada hikmah di baliknya. Nah, yang menariknya adalah setiap hikmah dari Allah, kalau kita kemudian ikhlas, sabar, maka itu menjadi pengukur dari dosa-dosa kita dan menjadi balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita syukuri kejutan itu, maka nikmat-nikmat yang baik yang dari Allah yang itu nanti akan ditambah. Maka teman-teman kalau dapat kejutan dari Allah apapun bentuknya ya diterima insyaallah ya. Oke. Baik, yang lain masih ada waktu insyaallah. Boleh off kamera ya, tidak harus dibuka ya, silakan. Ada Pak Habib Mustafa, ada Ibu Suprihatin, ada Pak Sutomo juga, Masya Allah ya, alhamdulillah. Kemudian ada Pak siapa ini, belum ada namanya, mohon maaf ya. Ada Bu Fadilah dari Aceh, ada Putri Woryanti, kemudian ada Bu Raminan Surya. Ya Pak, ya Kang Ustaz, saya mau baru buka ini nih, baru buka itu apa namanya? Ya, saya laporan aja Kang Ustaz gitu. Kemarin di challenge yang kemarin gitu ya, yang baru habis. Kan titip doa itu, doanya biar rumah cepat cepat lunas. Terus bapaknya biar cepat berangkat ke kapal. Tahunya kalau rumah kemarin nggak ada beritanya 2 bulan, jadi saya nggak bisa diperpanjang, harusnya April kan lunas. Tiba-tiba saya diam, orang bank telepon tadi. Jadi tadi Kang Ustadz kan bilang Mbak Ati tadi kejutan, saya juga kejutan juga itu Kang Ustadz. Ya, Insya Allah. Tanpa saya telepon, tanpa saya hubungin lagi, saya diam aja gitu kan. Bu, kenapa sih Bu? Katanya di telepon nggak diangkat, di SMS juga nggak nyambung. Kenapa Bu? Katanya kan, oh iya Pak, ada kabar baik gitu. Iya Bu, katanya kan, Ibu ya sekarang diam aja katanya kan. Iya, habisnya kemarin katanya nggak bisa diperpanjang, cuma didoain aja rumahnya cepat kejual. Udah laku belum Bu? Belum, kata saya kan. Oh ya udah Bu, kalau belum nggak apa-apa Bu, Ibu dapat perpanjang kontrak cicilan sampai tambah 13 bulan kan. Dari Januari ini ke Januari 2024 gitu. Oh ya bagus lah Pak gitu kan. Bagus lah alhamdulillah gitu. Makasih banyak ya Pak gitu. Iya Bu, Ibu sasarannya begini tambah asuransi gitu kan. Tambah biaya asuransi gitu kan. Udah lagi proses sekarang Kang Ustadz. Jadi saya nggak ini banget, bayarnya juga nggak banyak, nggak kayak maksudnya bayarnya dikit gitu, maksudnya nggak harus
nggak harus sebanyak yang ditentukan, jadi sebisa saya aja sampai Januari itu. Iya, betul, Nah, betul. yang ketiga, doa saya yang ketiga itu suami bisa berangkat cepat gitu, karena kita butuh gitu kan. Jadwal planning berangkatnya Mei. Dia kan baru pulang sebulan tuh November kemarin, karena planningnya masih lama. Ya saya titip doa itu sama itu di challenge ya. Alhamdulillah tanggal 6 kemarin sudah berangkat, Kang Ustaz. Masya Allah. Berapa minggu di rumah, minggu nggak nyampe gitu kan udah berangkat. Ya, betul. Ya, kalau nggak saya, jadi kejutan saya ada 2 gitu. Ya, 3-nya berarti ijabah sama ada doa dari teman. Amin, insya Allah ya. Nah, sekarang ada lagi doanya beda lagi ya Kang Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Amin, insya Allah ya. Iya. Baik, jadi, saling mendoakan nih kawan-kawan insya Allah. Iya sama ya. Jadi saya terima kasih banyak Kang Ustaz. Cuma itu aja kabarnya dari saya sama teman-teman juga. Baik, Masya Allah. Ya udah. Oke Kang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Sutomo ya, raise hand, dan Bu Fadilah ya. Pak Sutomo dulu deh ya. Oke. Silakan Pak Sutomo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua yang tergabung di dalam grup ini. Ada 2 hal Ustadz yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang kondisi saya. Sebelum saya bergabung di grup ini, ada sedikit sakit di pinggang saya. Jadi kalau dari sholat itu, dari duduk itu mau berdiri itu sakitnya setengah mati. Sakit. Tapi alhamdulillah pada saat ini kita sudah sembuh. Sudah sembuh, alhamdulillah. Yang kedua, saya agak tenang, pikiran saya agak tenang menghadapi orang-orang yang terutama di mitra kerja kemarin yang agak ini, saya sudah agak tenang. Saya menghadapi dengan santai lah, dengan santai walaupun beliaunya Raja Tega, tapi saya hadapi dengan santai. Iya, betul. Yang kedua ini terkait dengan pekerjaan yang saya alami sekarang ini, terkaitan dengan tadi yang sampaikan Raja Tega. Sebetulnya gini Ustadz, sebelum saya ke Boyolali ini kan saya ini pensiunan dari sebuah koperasi. Yang saya rasa sebetulnya juga banyak menjurus ke riba, walaupun labelnya itu mohon maaf, labelnya syariah, tapi setelah saya akhir ini menjurus ke riba. Nah, bulan November kemarin, bulan November 2021 kemarin, saya akan ketemu teman-teman lama ya, menjalin kemitraan kerjasama lah. Nah, pada awalnya saya menyepakati membuka usaha ya semacam koperasi juga. Saya membuat plan itu dengan modal awal 450 juta. Disepakati dengan sistem bagi hasil, berjalan 6 bulan. Ini beliaunya juga sudah saya gaji pengurus, kemudian saya juga sampaikan jasa atau bagi hasil, berjalan 6 bulan. Selama 6 bulan itu pendapatan saya luar biasa. Tapi di bulan ke-7 beliaunya, teman saya itu yang ngasih modal itu minta kenaikan gaji dan minta kenaikan jasa modal. Nah, setelah itu tapi dananya di stop. Jadi saya hanya melempar 200 juta. Nah, setelah itu pendapatan kita kan turun drastis. Ya, betul. Turun drastis. Nah, 2 bulan saya masih mengeluarkan gaji untuk beliaunya, untuk yang pemodal itu, dan mengeluarkan jasa. Nah, bulan ketiga karena kondisi limit, kondisi ini sehingga tidak saya keluarkan. Nah,
pada rapat akhir tahun beliaunya menuntut saya beserta staf saya dan kru saya lah, yang manajemen saya, untuk mengembalikan dananya dengan perhitungan dihitung bunga 5%, dihitung 1 tahun. Nah, ini kan saya sudah betul-betul ini kan sudah jelas-jelas riba. Nah, ini dalam saya lawan, ini harus saya cut off. Betul. Yang jadi apa namanya? Yang jadi pemikiran saya kan kita kerja sama. Berarti kenapa dihitung itu? Betul. Jadi yang saya pikir saya lah, terus sedangkan dana yang terlempar kan masih di anggota kan, masih di orang-orang yang penjual bakso dan sebagainya. Nah, untuk mengembalikan itu kan nggak semudah membalikkan tangan. Dia mendatangi saya, nggak mau tahu. Pokoknya nanti 16 minggu harus kembali dengan bunganya 5%. Wah, ini saya juga ini. Makanya dari itu saya minta sama Pak Ustadz dan teman-teman lain, mohon didoakan semoga saya bisa dapat menyelesaikan dengan ini, dan saya putus, saya sudah tidak mau dekat-dekat lagi dengan beliaunya, dan ini saya tidak akan melakukan itu lagi. Dan saya pasrah sama Allah untuk rezekinya dari Allah, berapapun yang dikasih dari Allah itu, Ustadz. Jadi saya sekali lagi saya mohon doa teman-teman semua yang ada di grup ini, doakan saya agar saya bisa cepat selesai mengatasi masalah ini, dan saya cepat istilahnya men-cut off pekerjaan saya ini. Itu saja sementara, nanti mohon solusinya. Itu saja, mohon maaf kalau terlalu panjang. Baik, insyaallah. Kemudian mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seringkali memang banyak seperti itu ya, orang kerjasama tetapi begitu di tengah jalan selalu ada saja hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Ini penting juga ya buat kita semuanya, ketika kita bekerja sama dengan siapapun, baik itu dengan saudara kandung sendiri, tetap harus ada kerjasama hitam di atas putih bermaterai. Karena itu sebagai badan hukum ya, yang nanti akan langkah-langkahnya di mana. Kadang teman-teman itu karena sudah merasa ini kawan dekat, ini saudara sendiri, sehingga tuh tidak perlu surat hitam di atas putih. Ini sering kali saya menemui banyak kayak begitu. Akhirnya temennya nuntut begini, padahal kan tidak ada hitam di atas putih. Maka penting sebagai acuan pada siapapun ya. Dan saya katakan juga bahwa kepada saudara kandung pun, kalau memang ini bentuknya kerjasama, maka harus ada hitam di atas putih. Ini penting ya. Maka kita bisa belajar dari orang Cina. Orang Cina itu diajarkan bisnis sama orang tuanya. Anak itu diminta naik ke atas atap rumah. Begitu nyampe di atas suruh turun, suruh loncat. Begitu dia jatuh sakit, ditanya sama bapaknya, sakit nggak? Sakit ayah. Itulah bisnis. Jangan percaya dengan siapapun, termasuk ayahmu sendiri. Jadi bisnis itu kayak begitu, maka harus betul-betul ada hitam di atas putih ya. Ya, silakan Pak Sutomo ya, sesekali boleh Pak silaturahmi ke tempat kami di BMT Harapan Insani. Insya Allah. Di ini Pak, di Klaten ya. Di Klaten, insya Allah ya. Insya Allah. Di Klaten baru ada beberapa yang betul-betul menerapkan sistem syariah ya. Termasuk salah satunya di tempat kami di BMT Harin. Kalau di Jatinom itu ada BMT Yakowiyu, itu yang lebih besar ya, lebih besar daripada BMT kami. Yakowiyu ini lebih dulu beliau berhijrah betul-betul 100% melakukan dengan sistem syariah ya. Iya, insya Allah. Belajar bareng-bareng Pak, insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Sutomo ya. Lanjut, tadi ada Bu Fadilah dari Aceh. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi teman-teman satu grup. Silakan Bu. Bisa bergabung dan sangat bersyukur. Jadi ini sharing sedikit tentang pengalaman.
Oke. Jadi sebelum bergabung Ustadz dengan grup challenge ini, dari buku Manut Quran yang saya beli, saya coba ikuti yang Jalur Langit 40 hari, 40 malam. Tapi mungkin itu dia tadi, makanya saya sangat semangat ikut challenge ini. Jadi dengan kita satu grup, ada yang saling mengingatkan, ada ya kalau boleh dibilang tuntutan yang harus disetor itu memang kayaknya memang harus supaya kita bisa istiqomah untuk melakukannya. Jadi sudah mengingatkan. Jadi waktu yang 40 Jalur Langit 40 malam itu Ustadz, kayaknya saya nggak selesai karena memang kita sendiri yang menjalani tanpa ada yang mengontrol. Tapi alhamdulillah di hari kelima saya lakukan, walaupun kemudian hari ke-8-nya saya stop karena memang entah kayak mana, pokoknya memang kok nggak jalan-jalan lagi lah gitu kegiatannya. Tapi di hari kelima yang saya rasakan yang sampai sekarang itu alhamdulillah kali suami saya dapat pekerjaan sampai sekarang, jadi yang masih sangat saya syukuri. Makanya kemudian yang kemarin saya terus WA Ustadz supaya dimasukkan ke grup challenge, karena ini tantangan ini harus, karena ada yang mengawasi dan ada yang meminta tagihannya gitu. Jadi alhamdulillah ini di hari kelima ya Ustadz. Jadi walaupun tidak seperti ibu apa ini tadi yang dia dapat kejutan, terus dapat ibaratnya kejutan itu berita gembira. Kalau saya juga saya anggap ini suatu berita gembira karena ada satu yang memang mungkin berita itu kita shock gitu mendengarnya, tapi itu sebenarnya ada hikmahnya. Itu jadi kita bisa introspeksi diri, kita bisa perbaiki lagi sikap kita ke depan. Karena berita yang saya terima itu alhamdulillah maksudnya belum terlalu lama Ustadz. Jadi ibaratnya masih bisa kita perbaiki. Betul. Tapi masih bisa kita perbaiki. Ini mungkin menyangkut dengan anak yang masih sekolah Ustadz. Tapi itu tadi baru tadi sore saya dapat beritanya. Jadi masih agak shock. Tapi alhamdulillah itu dengan selawat, zikir yang disarankan dari challenge 1000 kali itu, kemudian witir, sholat, semuanya ibadah. Makanya saya menganggap inilah petunjuk Allah supaya belum terlalu jauh melangkah, kita masih bisa perbaiki. Jadi kalau Ibu tadi kejutannya masih berita gembira, saya masih berharap teman-teman bisa kita saling mendoakan, karena di 3 doa saya itu salah satunya doa kedua saya memang berharap dengan memohon dengan Allah, semoga masalah kita di grup ini bisa selesai sama-sama. Amin ya robbal alamin. Jadi itulah harapan. Jadi itu harapan teman-teman, kita saling mendoakan. Kita tahu kayak mana sakitnya terlibat riba, makanya kita sangat ingin kita semua ini bisa terlepas dan kita bisa ajak lagi kawan-kawan yang lain, mungkin keluarga-keluarga kita ada yang terlibat riba, bisa kita sama-sama bisa lepas lah melalui Manut Quran ini. Jadi bersyukur sekali bisa bertemu dengan Manut Quran, bisa langsung komunikasi dengan Ustadz Udin, dan akhirnya masuk ke grup challenge ini yang saya berharap kalau bisa kita, karena di situ kayaknya challenge-nya sampai 17 ya Ustadz. Challenge kita ada berapa, saya lupa Mbak Emma, yang ada 19 semuanya. Oh ya. Jadi berharap kita, saya pribadi sih berharap masih terus tetap berada di grup challenge ini. Yang kita saling mengontrol dan saling mengingatkan supaya tagihan-tagihan itu, karena memang ternyata ibadah itu pun harus dipaksa baru bisa kita kerjakan. Jadi itu saja sharing dari saya Ustadz, dan tetap juga mohon doanya dari Ustadz dan kawan-kawan supaya terutama sekali masalah riba kita ini bisa selesai tuntas secepatnya, dikabulkan oleh Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, memang salah satu alasan kenapa diadakan challenge adalah karena tidak semua orang itu bisa menjalankan ibadah dengan sendirian. Jadi ada memang tipikal orang, mereka membaca itu bisa langsung mengaplikasikan sendiri.
Tapi ada tipikal orang yang mereka sudah baca berkali-kali, itu tidak bisa mengaplikasikan ibadahnya. Maka butuh sebuah panduan, butuh sebuah program yang kemudian kita beri nama challenge. Ya. Nah, ketika teman-teman insya Allah istiqomah di sini dengan baik, karena memang ini adalah sebuah program yang akan semacam mengontrol terus ya teman-teman dalam hal ibadah, insya Allah agar melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tidak harus sempurna ya, karena kesempurnaan itu ya hanya miliknya Allah, dan kesempurnaan itu yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah semaksimal mungkin. Misalnya teman-teman sedang diberikan hadiah oleh Allah sakit, ya sudah, sakit tidak bisa tahajud, ya tidak apa-apa. Insya Allah setiap amal ibadah, ini kaidah fikih ya. Kaidah fikih ini, setiap amal ibadah yang sudah rutin kita kerjakan, lalu kemudian satu ketika kita tidak mengerjakan lantaran udurnya syar'i, jadi udur syar'i, misalnya sakit atau misalnya sedang dalam perjalanan safar, sehingga kita tidak bisa mengerjakan ibadah itu, maka kita sudah dicatat melakukan ibadah itu karena sudah ibadah rutin. Ya, maka itu adalah kebaikan kenapa kita harus istiqomah, karena di situ nanti ada nilai-nilai yang meskipun kita tidak melakukan tapi tetap dinilai melakukan, tetap dapat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, terima kasih Bu Fadilah dari Aceh ya. Ada lagi tadi yang raise hand, Mas Anto ya. Silakan Mas Anto. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semuanya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Yang ingin saya sharingkan, saya pertama kali membacakan doa yang ditulis di grup ada 21 itu, saya nangis Ustadz pertama kali itu. Yang saya tangisi gini, saya melihat kawan-kawan semua ketika ada beban masalah amanah, ini masih diberikan kekokohan, kekuatan, masih tetap bisa kayak gini ya. Sementara saya dulu, waktu diuji dengan ratusan juta, hampir setengah M itu, kayaknya sudah mulai kayak jauh dari apa ya, dari agama jauh, rasanya kayak pingin sudah putus asa. Tetapi melihat kawan-kawan di sini, ini semangatnya, di chat WA-nya itu luar biasa. Ini hal yang buat saya ini, wah amazing banget gitu loh. Sehingga ketika saya membaca satu persatu doanya teman-teman, benar-benar terenyuh banget Ustadz di hati saya. Nah akhirnya kemarin itu ya alhamdulillah saya karena sudah nggak ada masalah di amanah Ustadz ya, sudah bebas di situ, sudah 3 tahun ini. Tantangan saya ini bagaimana untuk teman saya, saudara saya ini bisa mengikuti ajaran seperti di sini. Kemarin saudara saya itu saya kasih buku dari panjenengan Ustadz Udin. Saya kan masih punya stok, ada nambah lagi kemarin 8. Ya. Saya kasihkan bukunya. Alhamdulillah setiap hari kita bertiga, saya sama adik sama kakak, ini saling report. Kamu hari ini dah ngelakuin apa? Gimana tahajudnya? Bagaimana baca Al-Qur'annya? Ini kita saling support Ustadz. Nah, yang rencananya nanti di generasi berikutnya ini mau saya masukkan di grup Al-Qur'an Ustadz. Yang ketiga, ada teman saya itu kan punya tanggungan hutang. Di 20 Safar kan nggak ada ditulis nama teman saya itu ya, memang tidak masuk grup ini. Saya tulis sendiri apa yang menjadi hajatnya, itu saya doakan setiap malam. Alhamdulillah Ustadz kemarin itu dia dapat apa namanya rezeki dari luar. Itu tiba-tiba orang ngasih uang itu 40 juta Ustadz. Masya Allah. Saya ditelepon mereka, terima kasih Mas Anto begini bla 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 bla. Ada apa? Saya dapat uang dari saudara yang saya tiba-tiba dibantu itu 40 juta. Dia punya dekorasi juga. Hutangnya dia 300 juta. Saya kan gini. Tidak saya kenal aja, ditulis kita bacakan setiap malam setiap sholat tahajud. Ini saya kenal sejak dulu, sejak kecil. Kenapa nggak saya tulis juga ya? Saya tulis di buku jurnal itu. Kemarin dapat terus. Yang terakhir kemarin tiba-tiba saya sendiri nih, habis ngobatkan orang tua itu sakit, saya pulang ke Mojokerto. Ada salah satu dari nasabah saya yang sudah saking emosi dengan perusahaan asuransi karena akhirnya nggak mau bantu ngurusi klaimnya,
Saya coba bantu selama 8 kali, Ustaz. Saya enggak tahu uangnya itu sudah cair apa enggak. Tiba-tiba saya ditransfer 4 juta. Mas Santo, terima kasih. Ini sebagai bentuk apa? Gantinya bensin. Itu semua di luar juga. Seperti itulah. Jawaban Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Baik ya, luar biasa, amazing ya. Jadi kata dari Mas Anto adalah amazing, betul. Ini adalah kata lain dari kejutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan memang betul, rezeki Allah itu tadi dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu nggak pakai logika. Kalau kita mau pikir logika, ini tiba-tiba rekening penuh nih, tiba-tiba ada uang masuk gitu. Dan itu halal gitu. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman jangan pernah kemudian kecilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kemudian merasa saya nganggur. Jangan pernah merasa bahwa gaji saya udah habis buat angsuran. Jangan pernah merasa bahwa usaha saya masih kecil, usaha saya hasilnya belum besar. Pikirkan terus sesuatu yang positif ya. Pikirkan sesuatu yang positif. Kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan saya sedang memplanning sebuah program yang harapan saya adalah teman-teman di program challenge ini tidak hanya berhenti nanti di program challenge, tetapi saya pengen nanti teman-teman kita semuanya bisa berangkat ke Baitullah ya, baik itu nanti umroh ataupun haji. Kita bisa bareng-bareng ini, Masya Allah. Kita bisa saling mendoakan saudara-saudara kita di luar sana ya. Kalau tadi Mas Santo di sini di Indonesia mendoakan kawan-kawannya aja diijabah. Bagaimana nanti ketika kita di sepertiga malam terakhir di tempat yang terbaik, yaitu di depan Ka'bah, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendoakan dengan doa-doa yang terbaik, maka tidak akan pernah ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membayangkan akan ada ratusan bahkan ribuan doa-doa dari kawan-kawan kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih ya. Kawan-kawan sudah ikut sharing pada malam hari ini. Insya Allah sudah lebih dari jam 9 ya. Kita akhiri. Sekali lagi untuk yang curhat nanti boleh lewat WA saja ya. Jadi di sini lebih ke arah sharing biar kita saling berbagi kebaikan kepada kawan-kawan yang lain. Mari kawan-kawan kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan doa kafarah majelis, dengan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.